जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य बही द्वितीय अध्याय हॉकी विषय रे आलोचना करिबा। पिले माने एई हॉकी विषयटी विभिन्न उत्सरु संगृहीत। चलंतु देखिबा आजिर हॉकी विषयटी। खेलिबाकु बा किए भल न पाए। खेल खाली आमको आनंद दिएनी, आम शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करे। खेल आमको आनंद देबा सह आमर शरीर गठन रे सहाय्य करे। सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु और आलोक परी एहा आमको सुस्थ सतेज रखिबा पई आवश्यक। पिले माने सुषम खाद्य कोन? जेउ खाद्य जेउ बयस रे जेतिकी परिमाणर खाद्य खाइबा उचित सेही सब खाद्य गुड़िकर समष्टि को सुषम खाद्य कहती। अर्थात सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु, आलोक आमको सुस्थ एवं सतेज रखिबा पई जेपरि आवश्यक खेल मध्य सेही भली भावरे आम शरीर पई अत्यंत आवश्यक। किंतु आम्भे माने मने रखिबा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। एटी कहा जाउछि आमे जो खेली खेली अत्यधिक हालिया हेबा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद। पिले माने स्वास्थ्य ही संपद। जदि स्वास्थ्य ठीक अछि तेबे सब किछि ठीक अछि। आमर जदि किछि धन चली जाउछि दुख नाही। शरीर जदि असुस्थ हेउछि ताहले सब विपत्तिर मूल कारण। काहे ना ए शरीर ही शरीर जदि सुस्थ अछि हम केते धन रोजगार करिबा। तेणु स्वास्थ्य ही संपद बोली कुहा जाय। स्वास्थ्य होछि अमूल्य संपद जार मूल्य केही देई परिबे नाही। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करिबाकू समर्थ हेउ। नियमित व्यायाम ओ अंग चालना आम शरीर को कर्मठ एवं बलिष्ठ करे। सेथि पई कुहा जाय डेली एक्सरसाइज बा व्यायाम करिबा पई। एथि जोगु स्वेद आकार रे देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए। स्वेद अर्थात झाल। स्वेद माने झाल। आमे जदि व्यायाम करूचे, दौड़ुचे, कुस्ती कसरत करूचे ताहले दूषित अंश शरीर स्वेद बा झाल आकार रे बाहरी जाए। आमे व्यायाम करिबा समय रे घन घन प्रश्वास नेउ। आमे जते पिले माने व्यायाम करूचे किछि शारीरिक परिश्रम करूचे आमे सेही समय रे दीर्घ प्रश्वास नेउ एवं एहा द्वारा आम शरीर भीतर को प्रचुर अम्लजान जाई थाए। व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए। जो माने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती सेमानंक निमंते व्यायाम विशेष भाव आवश्यक हुए नाही। जो माने कृषि क्षेत्र रे काम करती बा शारीरिक परिश्रम करती सेमानंक पई व्यायाम आवश्यकता नाही। किंतु जो माने मानसिक परिश्रम करती सेमानंक पई एहा एकांत प्रयोजन। जो माने मानसिक परिश्रम करती शरीर बा शारीरिक परिश्रम करती नाही सेमानंक पई व्यायाम नित्यांत अपरिहार्य। तांको शरीर रो उत्तम गठन बा शरीर सुस्थ रहिबा पई व्यायाम निहाती करणीय बा करिबा उचित। अनेक प्रकारर खेल थिले ही मुख्यतः एहाकू दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे। विभिन्न प्रकार खेल थिले मध्य खेल गुडी को दुई भाग रे विभक्त करा जाए। केतेक खेल को घर भीतर और केतेक खेल को घर बाहरे खेलिबा को हुए। दुई भाग रे विभक्त करा जाए कोन ना केते गुडी खेल अछि घर भीतर खेलु, केते गुडी खेल अछि घर बाहरे खेलु। किंतु डुडू, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, भॉलीबॉल, खो खो प्रभृति बाहरे खेला जाए। आहुरी मध्य टेबल टेनिस, पुची प्रभृति खेल घर भितरे ओ बाहरे उभय रे खेला जाई परिबो। पिले माने जो टेबल टेनिस रहिला, पुची ए खेल गुड़ाक घर भितर एवं बाहरे खेली परिबा। एगुड़िक मध्यरु केतेक खेल प्रकृत रे विदेशीय हेले हे आम देश रे विशेष लोकप्रिय होई परिछि। फुटबॉल खेल परी हॉकी रे खेलाड़ी माने दुई दल होई खेलंती। फुटबॉल खेल जेमती दुई दल हेकी खेलिबाकू पड़े सेमती हॉकी खेल मध्य दुई दल होई खेलिबाकू पड़े। प्रति दल रे 11 जन खेलाड़ी रहंती।
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ କାଠ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଡି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ କଣ ରହିଥିବ? କାଠ ତିଆରି ଗୋଟେ ବାଡି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 11 ଜଣ, ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ 11 ଜଣ ରୁହନ୍ତି, ସେମିତି ହକି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ 11 ଜଣ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାଠ ତିଆରି ବାଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ରହେ। ଆଉ ଏଇ କାଠ ତିଆରି ବାଡିକୁ ଏହାକୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ବାଡି ବା ଷ୍ଟିକ ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚେପ୍ଟା ଓ ବଙ୍କା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଦା ବଲକୁ ଗଡାଇ ଗଡାଇ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖେଳକୁ ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳଟି ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1875 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ାଗଲା। 1875 ମସିହାରେ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହକି ପାଇଁ ଖେଳ ସମିତି, ଯୋଉଟା ନାଁ ହେଲା ହକି ଖେଳ ସମିତି, ଗଠନ କରାଗଲା। ହକି ଖେଳ ସମିତି। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଭାରତରେ ହକି ଆଜି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ କଣ? ହକି। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲେ। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ମାନେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିବା ଖେଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲେ ନା 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ହକି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ହକି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ତାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ମାନେ କମ ବଡ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ ହକି ଖେଳ ଭାରତ ପାଇଁ। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲା। 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓ, ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସେଇଥିରେ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ପୁଣି ବଜାୟ ରଖିଲା। କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1964 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା? ଜାପାନର ଟୋକିଓ ଠାରେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ହକିରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇକି ରହିଛି। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଓ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ହକିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡାବିତ ଜୟପାଲ ସିଂ ଆଉ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ହକି ଖେଳରେ ପାରଦର୍ଶିତା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଝାନ୍ସୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ବୀର ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହକି ଦଳ ଗଢିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା। କେଉଁ ଦଳ? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହକି ଦଳ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି କହିଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ହକି ଡାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହକି ଡାହାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। କେତେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ସେ ହକି ଖେଳରେ, କେତେ ପାରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନିପୁଣତା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି ସେଥିରେ, ସେ ଏତେ ଦକ୍ଷ। ଏଇଟା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ କୁହନ୍ତି ନା, ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଭଲ ସେ କଣ ଗୋଟେ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଯୋଉ ଉପରେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଉପରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ, କହନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ରଖିଛି, କଣ ଗୋଟେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ତାର ଫଳ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇଠି ବି ହେଇଥିଲା। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ହକି ଖେଳରେ କୃତିତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ସନ୍ଦେହରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ ହେବନି, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ବା ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ହକି ଖେଳ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର। ଏଇ ହଉଛି ହକି ଖେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଖେଳରେ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟବହାର, ଆଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବ ରହିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଛି। ହଁ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ହକି। ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ। 1975 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଖେଳିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି। 1975 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି। ଆଉ କେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏଇ ରହିଛି ହକି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଟିମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିନେବେ।
ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ହକି ଖେଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି କ୍ରୀଡାବିତ। ଆଉ କେଉଁ ହକି ଖେଳାଳି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଦେବି। ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ହକି ଯାଦୁକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଝାନ୍ସୀ ବୀର ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ପ୍ରଶ୍ନ 3, କେଉଁ ଦେଶ ହକି ଖେଳରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 4, ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରୀଡାବିତ ମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହକି ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲେ। ବୁଝିଛ କି ନାହିଁ ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛି। ଏ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହକି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।